Now student, in this video we are going to explain what is the polar form of complex number, that is a geometrical representation of complex number. Suppose z equal to x plus iy is any complex number. Now this complex number we can represent in geometry as a point P whose coordinates are x and y, Now suppose this 2 plus 3i is a complex number. Now this complex number we can represent by point P in Cartesian system. And now 2 3 means this axis x on this axis take real part, that is the real axis, and on this axis take imaginary part, that is the imaginary axis. And suppose this is a 2 and this is a 3, this point means this can be represented by a point P. Okay. Now in geometry, if z is x plus iy, then its real part x on this axis, and imaginary part y on this vertical axis. We can express this as the point x comma y. Thus any complex number in Cartesian geometry we can express as a point. Okay. Now suppose z equal to x plus y is any complex number, and I have expressed here this z plus x plus z equal to x plus y in terms of a point in Cartesian coordinate system. Let this axis means x real axis, this is y means this distance is y, this distance is x. Then we can express this as a x comma y. Now if we can express this complex number in as a point in Cartesian system, then the distance of this point P, see what I am saying, distance of point P from origin, these two concept are important. Distance of point P from origin is called as modulus of complex number. Okay, modulus of complex number. That means what is modulus? Now what is of this modulus of this number? OP is a modulus. Okay. Now how to find modulus? That is distance formula. By distance formula. Now what is the modulus? Modulus means OP. OP means what? By distance formula, under root x minus 0 square plus y minus 0 square, and that is the under root of x square plus y square. Means what is the modulus of this complex number? Z, that is the under root of x square plus y square, and it is denoted by mod z. Mod z means what? X square plus y square. Okay. This is the important concept in this complex number. That is what is the modulus of complex number. Means if we expressed this z equal to x plus iy in Cartesian coordinate system by a point pxy, then distance of this point P from origin is called as a modulus. Now in geometry we can find distance by distance formula, that is x minus 0 square plus y minus 0 square, that is x square plus y square. That is the distance OP. Okay, and denoted by mod z. That means if one concept now I have cleared here, that is a complex means modulus of complex number. Okay, modulus. Now what if z is x plus iy, then what is the modulus? Modulus, that is a mod z, and that is the under root of x square plus y square. Okay, distance of means distance, that is distance OP. Number 2. Now argument. Now I am going to explain argument. Okay, or amplitude. Argument or amplitude. Both means you can denote, means you can say amplitude also or argument. Okay. Now second part is amplitude. Now what is amplitude? Listen here now. Now P xy is a complex number denoted in Cartesian system, that is by a point x comma y. This OP distance is modulus. It is clear now.
Distance OP is the modulus. What about this argument or amplitude? Now this angle, what I am saying, angle made by OP with positive direction of x-axis is called argument. Is called as a argument, and it is denoted by theta. This is argument. Now angle made by this line OP, with a real means this x-axis, that is called as the argument. Now how to find argument? That is a question, important question. How to find argument? Now you know how to find modulus. Suppose 2 plus 3i is a complex number. Modulus is very simple. Under root x means that is the 0.2 comma 3 means 2 square plus 3 square, that is the root of 13. That will the modulus. Okay. Now what is the amplitude? Okay. Now what is the amplitude? Now see how to find amplitude or argument. Denoted by theta. Now theta, definitely what is tan theta? Tan theta, it is the first quadrant. Tan theta is y by x, and therefore we can find by this formula theta. We can find by tan theta. Now tan theta is what? Tan theta is, see, this distance is y and this distance is x. Therefore tan theta is opposite side on our definition by trigonometry. That is tan theta is what? Y by x. Okay. Now these two concepts are clear. But for finding actually the modulus is a very simple. But to find this amplitude or argument, हा थीटा काढण्यासाठी तुम्हाला ट्रिगोनोमेट्रीचा यूज करावा लागेल. कारण सांगतोय ट्रिगोनोमेट्रीचा यूज करावा लागेल. कारण सांगतोय बघा, महत्त्वाचं आहे नाही का. प्रॅक्टिकली काय करायला लागेल. Suppose this 1 plus I is a complex number. Now one example, and suppose this example is -1 minus I. I am going to explain why amplitude is important. To finding amplitude is very important. Now suppose this now definitely it is a 1 comma 1 in geometry. This is a -1 comma -1, real part -1, imaginary part -1. Now in first example this is a 1 comma 1 means it will in first axis, means the first quadrant. So this is the 1 and this is the 1. Okay. Now this point is 1 1. This point is 1 1. Now amplitude is definitely modulus is under root of 1 square plus 1 square. That is what? Root 2. What about theta? Now tan theta here is तुम्ही सांगा, सरांनी सांगितलं tan theta y by x. बट प्रॅक्टिकली हे शक्य होते का ते एक्सप्लेन करण्यासाठी मी एक्झाम्पल घेतोय. tan theta is, this is y, this is x, or this is x and this is y. Tan theta is 1 by 1 and tan theta is 1. Now in second example we can observe that -1 this point will come in third quadrant. Okay, -1 and this -1. Okay, -1 and -1 means this point is come here. This is a P. Now what about this angle? This angle will be this much. Now see, again mod z, mod of this number is under root, modulus same, under root -1 square. Okay, no problem. 1 plus 1 2. But what about angle तुम्हाला पण बघू शकता तुम्ही. इथं हा अँगल आहे आणि इथं हा अँगल आहे. हा सेम तर 100% नाही, पण काढताना तुम्हीच म्हणाल सरांनी सांगितलंय tan theta y by x, tan theta y by x. y is again what? -1 and x is again -1. That is a -1 upon -1 again 1. Now tan theta here is 1 and here is also 1. याचा अर्थ दोन्ही कॉम्प्लेक्स नंबर सेम झाले का? नाही, कारण मॉड्युलस इथं पण √2 आलंय, इथं पण √2 आलं. ठीक आहे, हे डिस्टन्स √2 येऊ शकेल, दोन्ही सेम आहे. परंतु डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरंट असल्यामुळे हा अँगल इथं वेगळा आहे, हा इथं अँगल हा एवढा आहे आणि ह्या इथं मात्र हा अँगल हा एवढा आहे. म्हणजे सरळ तुम्हाला पण कळेल 180 पेक्षा जास्त आहे, इथं मात्र असा एवढाच आहे, म्हणजे 90 पेक्षा कमी आहे.
इथं मात्र 180 पेक्षा जास्त आहे. पण तुम्हीच म्हणाल सरांनी फॉर्म्युला दिला tan थिटा y बाय एक्स, tan थिटा y बाय एक्स, therefore tan थिटा हिअर इज ऑल्सो 1, हिअर इज ऑल्सो 1. सर माहिती आहे आम्हाला tan थिटा 1 म्हणजे थिटा 45, आणि इथं पण सांगायला हो सर 45. शक्य आहे का? नाही. तो tan थिटा इज 1 इन बोथ केसेस, डेफिनेटली अँगल इज अ डिफरंट. हिअर इज अ 45, okay, but here is not 45. You are observing that it is a greater than 180. That means ते लहान मुलाला पण कळेल की दोन्ही ठिकाणी tan थिटा 1 येतो, दोन्ही ठिकाणी tan थिटा 1 येतो. मग तुम्ही म्हणाल सर थिटा 45, इथं पण 45 आणि इथं पण 45 आहे का? नाही, कारण tan थिटा 1 आहे, याचा अर्थ थिटा नुसता 45 असेल असं नाही. त्यासाठी मी एक सिंपल ट्रिक तुम्हाला सांगतोय, सिंपल ट्रिक सांगतोय. बघा काय सांगतोय, सिंपल ट्रिक सांगतोय. अँगल कशी काढायची, अँगल म्हणजे काय काढायचं आपल्याला, आर्ग्युमेंट कसा काढायचा. मॉड्युलस बद्दल काय प्रॉब्लेम नाही, मॉड्युलस बद्दल काय प्रॉब्लेम नाही. झेड मॉड झेड इज अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, ऑल्सो इट इज डिनोटेड बाय आर. ओके, नंबर 1. व्हॉट अबाउट आर्ग्युमेंट, आर्ग्युमेंट बद्दल मात्र काय पाहिजे, आर्ग्युमेंट बद्दल मी काय सांगतो ते बघा. आर्ग्युमेंट इज tan थिटा by y by x, but it is a half knowledge, it is a half knowledge because tan theta is y by x definitely, but theta, what about theta we cannot tell directly theta. For that I am giving some tricks, I am giving some tricks. Now actually number 1, if theta lies in first quadrant, theta lies in first quadrant means both are positive, x and y are positive, then theta definitely tan inverse y by x, tan inverse y by x mod. I am writing mod, of course though both are positive means I am writing, but I am writing in mod again. You can note down this, definitely it is very important. Theta lies in second quadrant means x negative positive. Okay, xy positive. Okay, now here second quadrant, suppose second quadrant, here is a x comma y. In second quadrant it is a negative and x is negative, is positive. Then how to find, actually it is trigonometry, you also know, but तुम्ही विसरले असाल तर मला शॉर्टकट सांगतो कसा काढायचा. tan इनवर्स y बाय एक्स मॉड, म्हणजे साईनचा विचार नाही करायचा, आणि थिटा काय इथं काय येणार, पाय मायनस येणार, म्हणजे 180 मायनस लिहायचा, पाय मायनस tan इनवर्स कशाचा, y बाय एक्स मीन्स विदाउट कन्सिडरिंग, विदाउट साइन मीन्स tan इनवर्स y बाय एक्स, बट डोंट कन्सिडर साइन. कन्सिडर केले तरी मॉड मध्ये लिहितो, मॉड महत्वाचा आहे. बघा तुम्हाला काढून पण दाखवणार. बट इफ थिटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट मीन्स व्हॉट, निगेटिव्ह आहे. ओके, थर्ड क्वाड्रंट मीन्स निगेटिव्ह जर असेल, दोन्ही निगेटिव्ह असतील तर मात्र हा अँगल कसा काढायचा, तर थिटा इज पाय प्लस बघा परत tan इनवर्स y बाय एक्स मॉड मध्ये. फार महत्वाची ट्रिगोनॉमेट्री आहे खरं म्हणजे, तुम्हाला माहिती असेल, परंतु नसेल माहिती तर नोट डाऊन करा. जर तो पॉईंट काढताना ठीक आहे tan थिटा y बाय एक्स, पण थिटा tan इनवर्स y बाय एक्स लिहून चालणार नाही. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असेल तर ठीक आहे tan इनवर्स y बाय एक्स, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये तो मायनस येणार आहे, त्यामुळे इथं पाय मायनस. ओके, y पॉझिटिव्ह असेल, x निगेटिव्ह असेल, tan इनवर्स ऑफ मायनस येईल, त्यामुळे इथं पाय मायनस tan इनवर्स y बाय एक्स घ्या. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असेल, थर्ड मध्ये असेल तर 100% पाय पेक्षा ग्रेटर आहे, आणि दोन्ही निगेटिव्ह असतील, दोन्ही निगेटिव्ह म्हणजे tan थिटा पॉझिटिव्हच येणार, पण थिटा म्हणजे मग आता घेताना कसा घेणार, tan इनवर्स y बाय एक्स घ्याच, पण पाय म्हणजे 180 प्लस करा, इथं 180 मायनस करा. आणि फोर्थ मध्ये महत्वाचं असं आहे, फोर्थ मध्ये म्हणजे x काय आहे पॉझिटिव्ह, y काय आहे निगेटिव्ह. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये असेल तर मात्र हा बघा, समजा हा पॉझिटिव्ह आहे आणि हा निगेटिव्ह आहे, हा अँगल असा येणार, आणि हा अँगल येईल 2 पाय मायनस tan इनवर्स y बाय एक्स मॉड मध्ये. परत रिपीट करतो, y बाय एक्स मॉड मध्ये, साधी ट्रिगोनॉमेट्री आहे. अर्थात मी काढून दाखवतो, एकच एक्झाम्पल घेतो, वेगवेगळ्या डिफरंट ह्याचं तुम्हाला काढून दाखवतो. ओके, मॉड्युलस कळलंय, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर कशाला म्हणतात,
डिस्टन्सला, ओरिजिन पासूनच्या डिस्टन्सला त्या पॉईंटचं जे डिस्टन्स आहे त्यामुळे ते अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. कधी कधी डायरेक्ट तुम्हाला ॲक्सिसवरचा पॉईंट आला तर पटकन कळलं पाहिजे. 0 अँगल आहे, 90 अँगल आहे, 180 आहे, 270 आहे, हे कळलं पाहिजे. आणि 0.40 आहे म्हणजे पटकन कळलं पाहिजे की बाबा मॉड्युलस 4च आहे, डिस्टन्स 4 आहे, परत फॉर्म्युला लावण्याची गरज नाही. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू राईट फाइंड मॉड्युलस अँड find modulus. Question is like this: find modulus and question घेतल्याने पटकन कळेल. find modulus and question is modulus and argument. काही कॉम्प्लेक्स नंबर घेतो मी. नंबर 1 plus I. Now 1 plus I means x is 1, y is 1. X is 1, y is 1. Okay. Now this is x and this is a y. R means modulus of z. What is the formula? That is simple, distance. Under root x square plus y square. 1 plus 1 root. Okay. Now observe here. It is a plus plus. First quadrant. First quadrant means theta is tan inverse y by x. Okay, that is a tan inverse. पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे, जो येईल ते येऊ द्या. tan inverse 1/1 1/1 मॉड्युलस मध्ये tan inverse 1, that is a pi by 4. Angle is pi by 4. Okay, this is a modulus and this is argument. Number 2. If z is a -1 plus I. Now again mod z, that is r, that is equal to under root of -1 square, 1 square. It will become same. That is the point is -1 comma 1. -1 comma 1. R is same, 1 plus 1. What about now this point? This point is in second quadrant. This point is in second quadrant. Okay. Okay. Minus and plus. Then what is theta? Theta is pi minus करा, 180 मधून मायनस करा. tan inverse y by x, y by x. but y by x कसा घ्यायचा? साइनचा विचार नाही करायचा. मॉड मध्ये ही ट्रिकोनॉमेट्री एक्सप्लेन करायला वेळ नाही, डायरेक्ट तुम्हाला मी ट्रिक सांगतोय, सर्वात सोपी ट्रिक सांगतोय. tan इनवर्स मॉड मध्ये काय? y अपॉन x. y म्हणजे 1 अपॉन -1, पण तो मॉड असल्यामुळे 1च येणार. tan इनवर्स 1. हा पण 45 येणार, हा पाय बाय 4च येणार. tan इनवर्स 1च येणार तिथं मॉड मध्ये, परंतु हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असल्यामुळे काय लक्षात ठेवायचं? 180 मायनस 45, 180 135 होईल, किंवा असं 4 पाय मायनस पाय 4 3 पाय बाय 4. थीटा इज दिस, r is this. Okay, now I am going to take another problem. Same amplitude same, sorry, modulus same, but amplitude will change. Third, z is -1 minus I. Question is that find modulus and argument. What is the point? -1 quadrant कुठला? थर्ड क्वाड्रंट. लिहून ठेवतोय. minus what is z? Mod z, that is r. Modulus -1 square x square plus y square. Again it will same, -1 square 1, -1 square 2. But what about this? As it is a third quadrant, काय करणार? थीटा इज अ पाय मायनस नाही, पाय काय प्लस, इथं पाय प्लस, इथं पाय मायनस. tan इनवर्स मॉड मध्ये लिहायचा, मॉड मध्ये म्हणजे साइनचा काही विचार नाही, तो 45 येणारच तिथं, फक्त तो पाय मायनस आला, इथं काय येणार? थर्ड मध्ये पाय प्लस येणार, म्हणजे पाय प्लस tan इनवर्स -1 अपॉन -1. बघा अँगल किती येईल आता? 45 येणार. थर्ड मध्ये पाय प्लस पाय बाय 4, and that is a 4 pi plus pi, that is 5 pi by 4. Okay, it will in third quadrant now, -1 म्हणजे मीन्स बघा नंबर्स हे फक्त साइन बदलले मुद्दामून मी. पहिला होता 1 1, दुसरा होता -1 1,
लगेच आर्ग्युमेंट बदलला 3π/4. पहिल्या याच्यामध्ये π/4 1 1 π/4 -1 1 3π/4 -1 -1 5π/4 म्हणजे 180 प्लस. And now in fourth quadrant, same example means only I will change the sign, that is a 1 minus I. Now here the point is x is 1, y is -1, x plus I y, z is x plus I y, 1 and -1. Now what is the mod z? Mod z means r. Modulus is 1 square and that is a -1 square. That is r equal to what? 1 plus 1 2. R is same. But what about this? These are the x positive, y negative. कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये येणार? फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये येणार. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. 0.4 क्वाड्रंट. अँगल हा इथपर्यंत येणार आणि म्हणून थिटा कसा येणार? tan इनवर्स काय 2π मायनस काय लिहिणार? मायनस लिहिला तरी चालेल किंवा 2π मायनस tan इनवर्स mod of y by x. मीन्स अगेन दिस इज 2π मायनस tan इनवर्स. बघा साईनचा प्रश्न येणार नाही. मॉड मध्ये लिहिलंय मी -1/- मीन्स इट इज अ -1/1 परंतु -/- जरी झाले तरी मॉड मध्ये लिहायला सांगितलं मी तुम्हाला. इथं काय 2π मायनस tan इनवर्स 1 दॅट इज अ 2π मायनस π/4. सर्व ठिकाणी अँगल वेगवेगळे आलेले आहेत. 4 2 8π -π 7π/4. थोडक्यात पहिल्या ठिकाणी 45 आला, दुसऱ्या ठिकाणी 180 मायनस सेकंड क्वाड्रंट मध्ये गेल्यामुळं 180 मायनस आला, तिसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये काय 180 प्लस आला, चौथ्यामध्ये 360 2π मायनस tan इनवर्स y. अगेन आता बघा परत मी हे रिवाइज करतो काय केले तर z इज x प्लस आय वाय. लेक्चर इम्पॉर्टंट आहे, क्वेश्चन मिळते तुम्हाला लगेच. z इज x प्लस आय वाय. मॉड्युलस काय √x² प्लस y². व्हॉट इज एम्प्लिट्यूड और आर्ग्युमेंट? एम्प्लिट्यूड और आर्ग्युमेंट म्हणा. आर्ग्युमेंट काय ना गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू y by x. बट इन फर्स्ट क्वाड्रंट tan इनवर्स y by x. In second quadrant pi minus tan inverse of y by x. मॉड मध्ये घ्या म्हणजे साइनचा काही यूज नाही करायचा. I plus tan inverse y by x. आणि चौथ्यामध्ये असेल 2π. लक्षात ठेवाल, परत रिपीट करतोय. फर्स्ट क्वाड्रंट tan inverse y by x in mod. सेकंड क्वाड्रंट 180 मायनस tan inverse y by x. म्हणजे इथं जर असा जर असेल तर तो 45 येईल, असा जर असेल तर 180 मायनस 45 येईल. कळतंय ना? असा जर असेल तर 180 प्लस 45 येईल किंवा आपण पाय प्लस. ओके. आणि जर फोर्थ मध्ये असेल प्लस मायनस तर तो येईल 360 मायनस 45. लक्षात आलंय? कारण tan इनवर्स y by x मॉड मध्ये इथं पण 1 येणार, इथं पण 1 येणार. बदल कशामध्ये? क्वाड्रंट मध्ये. फर्स्ट क्वाड्रंट अगेन आय एम गोइंग टू रिपीट. फर्स्ट क्वाड्रंट ॲज इट इज मीन्स tan इनवर्स y by x. इन सेकंड क्वाड्रंट पाय मायनस tan इनवर्स मॉड y by x. इन थर्ड क्वाड्रंट पाय प्लस tan इनवर्स मॉड y by x. आणि इन फोर्थ क्वाड्रंट 360 मायनस दॅट इज 2π मायनस tan इनवर्स मॉड y by x. कुठला पण तुम्हाला थीटा आणि r काढता येईल. मग म्हणाल सर ह्याचा सांगा बरं. टूचा काढत बसू नका. टूचा मिनिंग काय होतो? काय काढत बसू नका, कारण क्वाड्रंट नाही हा. 2 म्हणजे कसा आहे? 2 प्लस 0 आहे. पॉईंट कुठला झाला? 2,0. 2,0 कुठे आला? इथं आला. काय फॉर्म्युला लावू नका, नाही का? मॅग्नेट्यूड किती आहे? मॅग्नेट्यूड किती आहे? झेडचं मॅग्नेट्यूड म्हणजे आर किती? 2. हे डिस्टन्स मोजण्याची गरज आहे का? नाही. फारच हौस असेल तर √2² 4 + 0 4चं रूट परत 2. काय गरज नाही. थीटा काढताना परत गोंधळू नका. y by x मध्ये y by x मध्ये 0 होईल. बोला 0.2 मग काय करू? 0 म्हणजे त्यापेक्षा सरळ तुम्हाला कळते अँगल किती आहे. तर म्हणून डेफिनेशन पण महत्वाची आहे. ह्याला म्हणतात ह्या अँगलला. आता ह्या लाईनने ह्या अँगल सोबत थीटा काय झाला? 0 झाला. म्हणजे r/2 थीटा इतकी. पण तेच मी जर असं म्हटलं -2 z इज -2 काय नंबर झाला? -2 + 0 आहे
म्हणजे -2,0. नंबर कुठे झाला, काही काही गोष्टी फॉर्म्युल्याहूनच काढायला पाहिजे असं नाही, उलट गोंधळ आला. त्यापेक्षा बघा -20 इथं आला. -20 म्हणजे काय रे, आर काय झाला, डिस्टन्स किती आहे, 2च आहे. जरी मायनस दिसलं तरी डिस्टन्स 2च आहे. आणि थिटा काय, थिटा कळेल. हा इथं डिस्टन्स किती, 180 किंवा पाय किंवा 180 डिग्री. ओके. पण तेच जर 2y असेल तर 0 + 2y, 0,2 y ऍक्सिस वर गेला म्हणजे हा बघा इथं आला 0,2. लगेच तुम्हाला कळेल आर किती झाला, 2च झाला. डिस्टन्स 2च आहे पण y ऍक्सिस वर आहे. त्यामुळे थिटा काय होणार, 90 π/2 आहे बघा. थिटा 90 होणार π/2. y ऍक्सिस वर आला तर 90 किंवा -2y आला तर मात्र मग हा इथं मायनस नाही का, 0,-2 म्हणजे 270 म्हणजे 3π/2. ओके. थोडक्यात असे जर नंबर आले ज्याच्यात x आणि y दोन्ही टर्म नसतील तर जास्त त्रास करून घेऊ नका. मल्टिपल चॉईस मध्ये लगेच सांगता येईल तुम्हाला. बघा आता मी काय सांगतोय, फक्त x आला है ना, म्हणजे फक्त एक एक्झाम्पल देतोय. 3 आला, R3 येणार, 3,0 डोळ्यासमोर आला पाहिजे. 3,0 म्हणजे थिटा किती येणार, 0 येणार. मॉड्युलस आर्ग्युमेंट. Z-3 आला, पॉईंट इकडे येणार. R3 येणार, डिस्टन्स 3 येणार. जरी तो -3 आलाय तरी याचा अर्थ डिस्टन्स 3 फक्त डावीकडं. परंतु थिटा मात्र काय येणार, 180 येणार किंवा पाय. ते Z जर 3 असेल तर 0 + 3 आहे. 0 + 3 आहे म्हणजे इथं येणार y ऍक्सिस वर 0,3 y ऍक्सिस वर येणार. R मात्र परत 3च येणार पण थिटा मात्र किती येणार, 90 डिग्री, π/2 90 डिग्री. ते जर Z-3 असला तर काढायची गरज आहे का नाही. R इज कारण पॉईंट कुठला होणार हा, 0,-3 म्हणजे हा इथे येणार म्हणजे R किती झाला, -3 आणि थिटा मात्र काय येणार, 3π/2. हे कळलं पाहिजे. एक्स ऍक्सिस वर असेल तर सरळ आहे, एक तर 0 किंवा 180. y ऍक्सिस वर असेल तर 90, वर असेल तर 90, इथं असेल तर 0, इथं असेल तर 90, इथं असेल तर 180, इथं असेल तर काय 270 किंवा 3π/2. ओके. म्हणजेच काय, तुम्हाला असे जर नंबर आले की जे ऍक्सिस वर आहेत तर डायरेक्ट सांगता येईल नाही का. मॉड्युलस तेच असेल आणि आर्ग्युमेंट मात्र लगेच तुम्हाला सांगता येईल 0 आहे की 0 असेल, नाही तर 180 असेल किंवा 36 हे असेल कुठलं π/2 90 असेल किंवा 3π/2 म्हणजे 270 असेल. नाव पोलर फॉर्म. आय एम कमिंग टू पोलर फॉर्म. व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म इज दॅट इज अ पोलर फॉर्म. ओके. Now if z equal to x plus iy, is a complex number, then and r is a what, modulus. कसा काढायचं माहिती आहे, √x² + y². थीटा म्हणजे अँप्लिट्यूड और आर्ग्युमेंट कसं काढायचं माहिती आहे. tan theta is y/x, tan theta is given by y/x. क्वाड्रंट पहिला असेल आहे तसा, सेकंड असेल 180 मायनस, थर्ड असेल 180 प्लस और पाय प्लस, फोर्थ असेल 2π किंवा 360 मायनस. असं जर असेल तर हाच कॉम्प्लेक्स नंबर असा लिहिता येतो, r = cos theta + i sin theta. That is called as a polar form. That means z is a 1 + i. थोडक्यात सांगतोय, r काय येणार, मॉड z हा नंबर 1 आहे, √2 झाला. आणि थिटा काय येणार, थिटा येणार tan इनवर्स y/x. पहिल्याच क्वाड्रंट मध्ये आहे ना, काय 180 मायनस नाही करायचं. दुसऱ्यामध्ये असेल तर 180 मायनस, तिसऱ्यामध्ये असेल तर 180 प्लस, चौथ्यामध्ये असेल तर 360. लक्षात ठेवा. म्हणजे tan इनवर्स y/x म्हणजे tan इनवर्स 1/1. tan theta is 1 म्हणजे tan इनवर्स 45. त्यामुळे हाच नंबर असा लिहिता येतो. z = r म्हणजे काय, √2 cos 45 म्हणा किंवा π/4 म्हणा शक्यतो. दॅट इज अ पोलर फॉर्म. नंबरचा अर्थ एकच आहे, हा आणि हा एकच नंबर आहे, हा आणि हा एकच नंबर आहे. फक्त हा काय कार्टेशियन फॉर्म आणि हा पोलर फॉर्म. बघा मिनिंग तोच होतं की नाही. √2 cos π/4 किती, 1/√2. sin π/4 1/√2. मल्टिप्लाय करा, इथे येणार 1 आणि इथे येणार i. म्हणजे 1 + iच मिनिंग होतो. फक्त हा पोलर फॉर्म. म्हणून पोलर फॉर्म जर लिहायला सांगितलं एक्झाम मध्ये येईल ना. समजा तुम्हाला सांगितलं राईट दी पोलर फॉर्म ऑफ 3, काय सांगाल. 3 म्हणजे हा 3,0 आहे, 3 + 0 आहे ना.
म्हणजे आर काय झाला 3 झाला, 3,0 म्हणजे इथे येतो म्हणजे थिटा 0 झाला. काय लिहिणार पोलर फॉर्म आर इंटू आर म्हणजे 3 इंटू किती कॉस थिटा, थिटा किती झाला 0, कॉस 0 प्लस दॅट इज अ पोलर फॉर्म. बघा मिनिंग तोच आहे, कॉस 0 1 होतो, साइन 0 0 होतो म्हणजे 3 आहे ना, 3 चा मिनिंग 3 आहे. पण ते जर तुम्हाला म्हटलं पोलर फॉर्म लिहा 3i चा लिहा, 3i चा लिहायचा म्हटल्यानंतर तुमच्या डोक्यात काय आलं पाहिजे 0 प्लस 3i म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाय कोऑर्डिनेट. लगेच इथं कळते तुम्हाला आर काय झाला 3 येणार, 0 3 म्हणजे आहे ना 0 3 म्हणजे अंतर हे 3 येणार डिस्टन्स. ओके, परंतु थिटा काय येणार, थिटा येणार π/2 90. त्यामुळे ह्याचा पोलर फॉर्म काय झाला तोच नंबर म्हणजे 3i आहे, झेड म्हणजे 3i आहे, हा झाला. ह्याला म्हणतात कार्टेशियन फॉर्म. इथे काय येणार आर इंटू कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा. आणि दॅट इज इम्पॉर्टंट एक्झामच्या दृष्टीने. आर काय पोलर फॉर्म लिहिता आला पाहिजे 3 आणि इथे कॉस किती π/2 प्लस दॅट इज, ह्याला म्हणतात पोलर फॉर्म, ह्याला म्हणतात पोलर फॉर्म. मिनिंग तोच आहे बघा, कॉस π/2 0 होईल, साइन π/2 आय इंटू 1 1 0 प्लस आय होणार 3i आहे ना. मिनिंग तोच आहे, फक्त हा कार्टेशियन आणि हा पोलर फॉर्म. थोडक्यात पोलर फॉर्म कशाला म्हणायचं मिनिंग कळलं ना, आर इंटू कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा. आय म्हणजे आर म्हणजे काय, आर म्हणजे काय, आर म्हणजे मॉड्युलस आणि थिटा म्हणजे काय आर्ग्युमेंट किंवा अँप्लिट्यूड. कसं काढायचं मॉड्युलस म्हणजे √x² प्लस y², नो डाऊट, किंवा डायरेक्ट पण सांगता येईल. आणि जर अँप्लिट्यूड म्हटलं किंवा आर्ग्युमेंट म्हटलं तर टॅन इनवर्स काढा त्याचा y/x पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये असेल, दुसऱ्यामध्ये टॅन इनवर्स y/x काढा पण 180 मधून मायनस करा, तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये असेल तर टॅन इनवर्स y/x काढा मॉडचा पण 180 प्लस करा, आणि फोर्थ मध्ये असेल तर टॅन इनवर्स y/x म्हणजे विदाउट कन्सिडरिंग साइन काढा पण 2π मायनस. ओके, याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन मिळू शकतात. ओके बाय. ओके बाय.